عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین۔ آج جو دعا ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ البقرہ آیت نمبر 128۔ آج ہم اس کو سب سے پہلے گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور پھر اس کے ترجمے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یا حرف ندا یہاں پر بھی محذوف ہے جو کہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فیل کے، ادعو فیل، انا فائل، اور ربنا مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بنا اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گئی۔ ندا کے بعد جواب و ندا آئے گی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد۔ واو ہم یہاں پر ایک حرف لیتے ہیں اجعلنا، تو جیم آئین لام حروف مادہ با فا سے فعل امر ہے، اجعل فعل، انت فاعل اور نا مفعول بھی، اور جعل یجعل فعل جب بھی آتا ہے تو یہاں پر ہمیں دو مفعول یہاں پر نظر آئیں گے کہ بنا ہمیں، اور کیا بنا آگے وہ آ رہا ہے مسلمینی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلمینی جمع کا صیغہ ہے اور منصوب فارم ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں جو فاعل ہے یہ منصوب فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو منصوب اسم جملہ فعلیہ میں مفعول بنتا ہے، اور یہ چونکہ اسم الفاعل کا وزن ہے تو لکا یار مجرور متعلق مسلمینی ہو جائے گا، تو مسلمینی متعلق اور لکا متعلق کے ساتھ مل کر یہ مفعول ہو جائے گا اجعل فعل کا دوسرا۔ اجعل فعل انت فاعل نا مفعول اول، اور مسلمینی لکا یہ مفعول ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جاتا۔ یہاں پر واؤ ہمیں اگین عاطفہ نظر آ رہا ہے، من حرف جر ہے، اور ذریتنا جو ہے وہ ہمارے پاس مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، اور اس کے بعد امتن ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ نکرہ فارم میں ہے، منصوب ہے، اور اس کے بعد مسلمتن ایک اور اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے۔ امتن مسلمتن یہ دونوں مرکبے جو ہے وہ توصیفی ہو جائیں گے، اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امتن بھی آپ کو مؤنث اور مسلمتن بھی مؤنث، اور یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، اور یہ بھی منصوب اور یہ بھی منصوب، یعنی کہ ہر طرح سے یہ مطابقت رکھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول بن جائے گا۔ یہاں پر یہ دیکھیں نا مفعول، ٹھیک ہے، اور اسی کا پھر یہ مفعول اور بن جائے گا، وہ من ذریتنا یہ مرکب جاری عطف ہو جائے گا لکا جو مرکب جاری کے اوپر، تو لکا مرکب جاری اور معطوف علیہ، اور من ذریتنا یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مسلمینی کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اجعل فعل انت فاعل اور اپنے تمام مفعولان کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اچھا مسلمتن کے بعد یہ ایک ورڈ چھوٹ گیا، لکا حرف جار لام حرف جارہ اور کا جو ہے وہ مجرور اسم ہے، تو یہ بھی مرکب جاری ہے، اور نکرہ اسم کے بعد مرکب جاری یہ اس کی صفت بن جائے گا، یہ اس طرح سے بھی اس کی صفت بن سکتا ہے، اور پھر مسلمتن یہ اگین وہی اسم الفاعل ہے تو یہ اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، تو جیسے ہم نے اوپر یہ بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں تک ایک جملہ فعلیہ آ گیا۔ آگے اس کے بعد ہے واو حرف عطف، اور آگے آری یہ فعل امر ہے، امرا حمزہ یا باب افعال سے یہ فعل امر ہے آری، تو نا اٹیچ ضمیر ہے یہاں پر جو کہ مفعول بھی کا کام کرے گی، آری فعل امر ہے، انتا فاعل نا مفعول بھی، اور مناسک کا نام یہ ہمارے پاس مرکب اضافی کی فارم میں مفعول دوسرا مفعول آ گیا، تو آری فعل انتا فاعل اور دونوں مفعولان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گی اجعل جملہ فعلیہ کے اوپر۔ واؤ پھر اگین حرف عطف آ گیا، تب تا واؤ با حروف مادہ سے باب نون سے ہے، اور یہ تب بھی فعل امر ہے، فعل امر ہے، انتا فاعل ہوگا، علی حرف جر ہے، نا مفعول بھی ہے، مرکب جاری متعلق فعل ہو جائے گا،
तुम फेल, अंता फाइल और मुतालिक के साथ मिलकर ये भी जुमला फेलिया होकर ये भी अतफ हो जाएगा, ये इज अल फेल जुमला फेलिया के ऊपर। तो यहाँ पर तीन जुमला फेलिया हमारे सामने आए हैं जो कि अतफ मातूफ हो रहे हैं। इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है। इन्ना जब भी आता है तो ये जुमले में ताकीद पैदा करता है और मुब्तदा और खबर को अब इन्ना का इसम और इन्ना की खबर में कन्वर्ट कर देता है। इन्ना का इसम मंसूब होता है, इन्ना की खबर मरफू होती है। इन्ना का इसम जो है ये का अटाय ज़मीर की फॉर्म में आया हुआ है। तो इन्ना का इसम का है और इन्ना की खबर हम इसको दो तीन तरह से कर सकते हैं। अंत तव्वाब रहीम, ये इन्ना की खबर है। तो इसको हमने पहले भी तरकीब किया है, इसलिए मैं जरा आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि इसको हम जुमला इसमिया भी बना सकते हैं, अंता को मुब्तदा बना दें और अत्तवाबु को खबरू अव्वल और रहीम को खबरू सानी, इस तरह जुमला इसमिया होकर ये इन्ना की खबर बन जाएगा। और एक और दूसरा तरीका था कि उसमें अंता को हम बना दें मौसूफ और आगे जो सिफत है यानी कि अत्तवाबु एक सिफत और रहीम दूसरे सिफत, क्योंकि ये अल्लाह ही की सिफात यहाँ पर बयान हो रही हैं। ठीक है, तो ये दो तरकीब और एक तीसरी तरकीब जो मैंने आपको ज़मीर फसल के तौर पर बताई थी, तो उसको चाहे तो उसको देख ले। लेकिन बहरहाल इन्ना का एक इसम और इन्ना की एक खबर और इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया होकर ये जुमला तालीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तर्जुमा देख लेते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, वज अलना, और हमें बना ले, ना हमें बना ले, मुस्लिमैनी फर्मा बरदार, लका अपना, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले, व मिन और से, जुर्रियतिना हमारी जुर्रियत में से, हमारी औलाद में से, उम्मतम मुस्लिमतन फर्मा बरदार उम्मत लका अपनी। यानी कि यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपना फर्माबरदार बना ले और हमारी औलाद में से एक नी फर्माबरदार उम्मत बना दे। व आरीना, और हमें दिखा दे, हमें बता दे, हमें दिखा दे, मनासिकाना इबादत के तरीके, हज के तरीके, इबादत के तरीके, वतुब अलैना, और आप कबूल फरमाइए, अलैना हमसे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ली। ता रुपए मादा, आप तौबा कबूल फरमाइए, अलैना हमारी। ठीक है, ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से एक अपनी फर्मा बरदार उम्मत बना, और हमें हज के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक आप ही तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला हमारी तौबा को बार बार कबूल करने वाले हैं और बार बार हम पर रहम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़वाहिमी इसमें तफसील का सीखा आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये तर्जुमा आ रहा है कि बार बार रहम करने वाले। तो अल्लाह ताला वाकई रहम करने वाले और तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें भी हमारी गलतियों की माफ़ी दे दें और हमसे जो है वो कबूल फरमाए हमारी तौबा को और हम पर रहम फरमाए, क्योंकि अल्लाह के रहम के बगैर हमारे लिए कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, और हमें भी अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए हमें भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी खुदमा बरदार बना दे। अल्लाह ताला हमें भी इबादत के तरीके सिखा दें, वो जो बिद्दात से दूर हो वो तरीके हमें सिखा दें। अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाए हैं कुरान और हदीस के जरिए से, तो हम उनको सही माना में समझने के काबिल हो जाएं, ये दुआ हमें मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे काम को हमारे लिए आसान कर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।